경기 후 손흥민은 경기 직후 휴식 없이 바로 국가대표의 부름을 받아서 아시안컵 대비 베트남 친선 경기를 위해 오늘 인천공항으로 입국하였습니다. 지난 주말 프리미어 리그 8라운드가 종료되고 손흥민 선수가 득점 순위 2위 그리고 울버햄프턴의 황희찬 선수의 5번째 골로 득점 4위에 이름을 올렸습니다. 이런 순위표를 한글날 보게 될 거라는 생각. 꿈만 같은 일이 현재 세계 최고의 축구 리그인 영국의 프리미엄 리그에서 일어나고 있는 생생한 사실입니다. 8라운드 루턴의 경기가 토트넘의 부상 악재 속에서 이루어졌습니다. 주장 손흥민의 부상 투혼으로 경기를 주도하던 토트넘은 결과적으로 미키 반더벤 골이 성공하며 승점 3점을 챙겨 현재 리그 1위에 오르게 되었는데요. 시즌 초 이들이 1위에 오를 것이라고는 그 누구도 예상하지 못했기 때문에 더욱 값진 승리가 되었죠. 이미 토트넘의 주전 선수들인 페리시치, 브레넌 존슨, 솔로몬이 부상으로 결장해버린 탓에 몸 상태가 온전치 못한 손흥민과 메디슨 선수는 부상으로 완전한 컨디션이 아닌 악조건 속에서도 출전할 수밖에 없었습니다. 포스테코글루 감독도 이미 지난 몇 경기에서 손흥민의 부상이 심각해지는 것을 방지하기 위해서 풀타임으로 그를 기용하지 않겠다고 밝혀왔는데요. 경기 초반부터 1부 리그에 처음 승격한 루턴타운은 강력한 수비를 펼쳐 토트넘의 득점을 목숨 걸고 막아내고 있었습니다. 전반 종료 직전 토트넘의 큰 위기가 찾아오게 되었는데요. 미드필더 비수마 선수가 할리우드 액션으로 경고를 받으면서 앞선 전반 38분 경고에 이은 누적으로 퇴장을 당했죠. 수적 열세에 빠진 토트넘의 포스테코글루 감독은 부상 중인 손흥민과 에디슨에게 휴식을 주기 위해선 전반전의 승기를 앞서는 선제골 한 번이 간절한 상황이었는데요. 하지만 후반 결정적 기회를 2번 놓친 히샬리송이 호이비에르와 교체되어 일찍 필드를 떠날 수밖에 없었습니다. 후반전 7분 메디슨이 우측에서 돌파 후 미키 반더벤 있는데요. 반더벤 바로 왼발 슈팅을 시도했고 독일에서 온 신입생 센터백은 그의 잉글랜드 첫 골이 탄생했습니다. 그 후가 되어서야 포스테코글루 감독은 손흥민과 메디슨을 예정대로 에메르송 스킵과 교체할 수 있었는데요. 토트넘은 반더벤의 선제골을 지켜냈고 한 명이 적었음에도 루턴 상대로 1대0 승리를 쟁취하며 올 시즌 최초로 승점 20점을 달성해 1위에 팀 이름을 올렸습니다. 독일 리그에서 온 미키 반더벤을 동생처럼 챙겨주던 손흥민은 경기 후 인터뷰에서 미키 반더벤의 골을 미리 예상하고 축하해줬다고 해화제가 되었는데요. Young-min is with us. Congratulations on the victory today. I think we should start by getting you to predict all the other games this afternoon because Mickey van de Ven said after the game you said he'd score on the team bus. I had a great feeling on him because we were sitting together, me and Fraser and Mickey sitting together one table, and I just felt it and I say, Mickey, I think you scored today, and he was just laughing and nobody believed it. Look, I think football is just like that crazy. Sometimes the feeling is the right direction. So yeah, very happy for 오늘 him. 그는 정말 대단히 잘했다며 주장으로 새로 들어온 후배 선수에 격려해주며 팀의 융융화될 있도록 잘 이끌어주는 캡틴의 면모를 보여주었고 인터뷰를 이어갔습니다. How does the difference from last year to this year, not just for the team but for you personally? Obviously last year was a little quite difficult and this year seems to be on absolute fire. Did the manager say anything to you or is it a conscious change? No, to be honest, he don't say anything. He just want to give freedom as more as possible. But as a player, obviously last year I had a kind of little bit of an issue with the injury, so hiding from injury, and it was not 100% of mine, so I knew it, so I was very disappointed every single game. But look, this season I came after the surgery, I felt like, look, this season I'm going to show that everyone knows Sonny, so yeah, I think this season to be captain of this club, I think make me more responsibility of this club and as a player, and I think when you also the positioning change a bit as well. So, but look, I just want to do the best thing or best of me, and I think the players are helping. 이어 부상 상황에 대해서도 전하였는데요. You went off as a sub again today, Sonny. Is your fitness fine now? Are you completely okay? Can you put Spurs fans' mind at rest? Because obviously the manager's been asked about you and James being wrapped in cotton wool. We're all good. I mean, obviously footballers, I think. You know, I think everyone has pain, but sometimes you just gotta do, and you have to play for your team and also for your teammates. So yeah, we are all good. We are all fine. You're not going to the golf day tomorrow. Yeah, I would like to go, but I think because I have to fly tonight, so Mothers is a little bit sad because he wanted me as a caddy, but 저를 캐디로 원했거든요라며 농담으로 인터뷰를 마무리하며 현재 부상 상황과 곧 있을 국가대표로서 한국에 가게 됐다고 전하였는데요. 한편 손흥민이 입국한 9일 미국에서 선수 소집 후 입국한 클리스만 형 국가대표 감독은 1시간의 인터뷰를 가졌는데요.
이 인터뷰에 많은 팬들이 아연실색을 하고 있습니다. 클린스만 감독은 9일 경기 파주에 있는 국가대표팀 트레이닝 센터에서 기자회견에 참석해 대표팀은 선수로서 누릴 수 있는 최고의 영광이다. 아무나 경험할 수 있는 곳이 아니다. 홈 팬들 앞에서 경기를 치르는 것만으로도 90분 풀타임을 소화하고 싶을 것이다. 피로도에 따라 운동량은 줄이는 등 조치할 것이다라며 유럽 또는 해외파 선수들의 피로도는 있을 수밖에 없다. 피곤하고 시차도 적응해야 한다. 손흥민은 올 시즌 유럽 대항전에 나서지 못해 예년에 비해 조금은 덜할 거다. 대표팀은 특별하다. 나 때도 그랬다. 선수로 최고의 영광이다. 아무도 누릴 수 없는 자리다. 때문에 로테이션 시키거나 뺄 생각은 없다. 선수들은 경기장에서 모든 것을 쏟고 국민들에게 좋은 퍼포먼스를 보여주려고 할 거다라며 인터뷰하여 몸 상태가 좋지 않은 손흥민에 대해서는 끝까지 기용하겠다는 뜻까지 전했는데요. 대표팀은 이달 튀니지 13일, 베트남 17일과 평가전을 하게 됩니다. 이를 위해 한국에 돌아오는 주장 손흥민은 최근 소속팀 토트넘에서 허벅지를 다쳐 출장 시간 관리를 받고 있습니다. 리그에서 대부분 후반 중간쯤 교체되고 풀타임으로 출장하는 경기는 거의 없죠. 김민재 역시 독일 바이에른 미넨으로 이적한 뒤 쉬지 않고 경기에 나서고 있습니다. 그는 지난 시즌 나폴리 시절 강행군으로 인해 체력적인 어려움을 호소했으며 올여름에는 기초 군사 훈련을 받았던 탓에 제대로 몸을 만들지도 못하고 시즌에 돌입했는데요. 이에 상대적으로 전력이 한 수 아래인 튀니지와 베트남과의 대결에는 굳이 해외파 선수들이 나서지 않아도 된다는 의견이 절대적입니다. 하지만 여전히 클린스만은 유럽으로 출장을 가서 선수는 물론 선수가 속한 구단 관계자, 감독들과도 대화를 나누면서 상황을 파악할 수 있다면서 내 업무 수행 방식으로 대표팀을 운영할 계획이며 바뀌지 않을 것이라고 자신의 업무 수행 방식을 그대로 이어가겠다고 했습니다. K리그를 모두 다 볼 필요는 없다. 나는 바뀌지 않을 것이다. 마음에 들지 않으면 다른 감독을 찾아라. 라는 말로 팬들을 당황하게 했습니다. 아쉬운 점은 이렇게 당당하게 말하는 대표팀 감독과의 자신감과는 거리가 멀게도 경기 성적이 너무나 저조하기 때문입니다. 지난 사우디전에서 해외파 조규성의 결승골로 1대0으로 어렵게 첫 승리를 했지만 경기력은 크게 아쉬웠습니다. 현재 손흥민의 득점 2위를 포함 유럽파들이 맹활약을 펼치고 있지만 대표팀으로 옷을 갈아입고는 침묵하고 있습니다. 그는 앞선 9월에 현재 민심을 고려해 한국에 들어왔었는데요. 귀국 후 인터뷰에서 많은 분이 나를 기다리신다고 해서 들어왔다. 협회에서 보통 해외 원정을 마치면 감독이 선수들과 같이 들어온다고 하더라. 일정을 바꾼다고 큰 문제가 없었고 팀도 이동하는 게 맞는다고 생각했다. 친선 경기 후에 많은 분들이 환영해주는 새로운 경험도 해보고 싶었다. 라고 했으나 입국 5일 만에 K리그 2경기를 관전한 뒤 다시 한국을 떠났습니다. 미국에서 또다시 ESPN 패널 활동을 이어가며 국내 팬들은 인내심의 한계를 느끼고 있습니다. 이어 클린스만 감독은 이전과 별반 다를 게 없는 명단을 발표했습니다. 국가대표 감독이 한국에 들어와 K리그를 관전했다는 소식이 뉴스가 되는 웃을 수 없는 상황입니다. 재택 근무를 즐기는 클린스만 감독은 지금이라도 직접 선수 한 명 한 명의 관리를 제대로 하며 그들의 성향과 장점을 파악하는 게 우선이지 않을까 싶습니다. 아시안게임 예선 탈락, 그리고 아시아 최고의 팀인 한국의 국가대표와의 경기에 이를 것이 전혀 없는 베트남 대표팀. 역시나 박항서 감독님의 은퇴 후 예전으로 돌아갔는데요. 아시아 축구는 동아시아와 중동을 제외하면 축구를 근성으로 한다는 대표팀들이 많이 있는데요. 부디 이번 원정에서 우리 국가대표팀 선수들이 아무 부상 없이 무사히 귀국하기를 바랄 뿐입니다.